الله وسلم على النبي ومن وعلم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير يهتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبيتها ميز بهذه الجمل تلقها لي خير الجمل سمعتها كده الأوامر بوجب في الدين بتمام سمعتها كده الأوامر بوجب في الدين بتمام. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجي رحمة القدير أحمد مشهور بالدليل الحمد لله العلي الوحيد العليم القدير غني المجيد وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه الأطهار لا سيما رفيقه في الغار. وهذه عقيدة سنية سميتها فريدة البهية لطيفة صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في علمي تكفينا علما إن تريد أن تكتفي أنها بزلال البني تكفي والله أرجو في قبول العمل ونفع منها ثم في زلالي. Inilah mahala hiya wujubu summa istihala summa jawadu salisul aksami fahamuni talazzakal afami wajibun syara'an ala mukallafi ma'rifatullahil ali farifi ayyarifal wajiba wal muhala majaisin fi haqi ta'ala Bismillahi alaihi mutahiyyatul ilahi wajibul akli man yaqali al-intifa fi dhatihi fatayhi mustahilu kullu ma lam yaqbali subuta bidul awali qabilu lil-intifa wa subuti jaizun bila khafa. Ma'lam bi anna hadzal alama ay masi wallahi al-ali al-alima muftakiru li annahu qama bihi taghayyuru wujuduhu ba'da adam wajiduhu wal musamma bil qidam nal wasfa bil wujudi كل هذه يهدي إلى مؤثر فاعتبري صفة نفسية ثم تليها خمسة سلبية بذاتي والبقاء قيامه بنفسه إن تلتقى مخالف للغير وحدانية صفته العلية إلا لأهل القهار جل وعلا أو بإلا فذاك كفر عند أهل الملة ما يقول بقوة مدعة فذاك بدعي فلا تلتفت لو لم يكن متصفا بها لازم حدوث وهو محال فاستقيم له يهدي إلى التسلسل والدور وهو المستحيل منجلي فهو الجليل والجميل والولي والظاهر القدوس ورب العلي منزه عن الحلول والجهة والاتصال الانفصال والصفة ثم المعاني سبعة لرائي حياته وقدرة إرادة وكل شيء كائن أرادا وإياكم بضده قد أمر فالقصد غير الأمر الفطرح المرا فقد علمت أربعا أقسام في الكائنات فاحفظ المقام كلامه والسمع والإبصار فهو الإله فاعل مختار متملك بصفاته حسنا وما عدا الحياة جزما والكلام سامي تعلق بسائر الأسامي وقدرة إرادة تعلق بالممكنات كلها أخذت وجزم بأن سمعه والبصر تعلق بكل موجود يرى كلها قديمة بذاتي لأنها ليست بعين ذاتي ثم الكلام ليس بالحروف وليس بالترتيب كالمألوف
ويستحيل ضد ما تقدم من الصفات الشامخة فاعلم لأنه لو لم يكن موصوفا بها لكان بسوى معروفا وكل من قام به سواها فهو الذي في قدر قد تناهى والوحيد المعبود لا يفتكر لغيره جل الغني المقتدر وجائز في حقه الإيجاد وترك الإشقاء والإسعاد ومن يقول فعل الصالح وجب الأدب وجزم أخي برؤية الإله في جنة الخلد بلا تناهي إذ الوقوع جائز بالعقل وقد أتى فيه دليل نقلي سر جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفطانة ويستحيل ضدها عليهم كالأكل في حقهم أسألهم تفضل ورحمة للعالمين جل مول نعمة ويلزم الإيمان بالحساب والحشر والعقاب والثواب والنشر والصراط والميزان والحوض والنيران والجنان والجن والأملاك ثم الأنبياء ثم الأولياء وكل ما جاء بنا البشير من كل حكم صار كالضروري وينطفي كلمة الإسلام وقد مضى من سائر الأحكام فأكثرا من ذكرها بالأدب ترقى بهذا الذكر على رتب وغلب الخوف على الرجاء تناهي وجدد التوبة للأوزار ليت عز من رحمة الغفار وكن على آلائه شكورا وكن على بلائه صبورا وكل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور فما عنه مفر وكن له مسلما كي تسلم واتبع سبيل الناسكين العلماء وخلص القلب من الأغيار بجد والقيام في الأسهار والفكر والذكر على الدوام مجتنبا لسائر الأثام مراقبا لله في الأحوال لترتقي معالم الكمال وقل بذل ربي لا تطعن كبقطع ولا تحرمني من سرك الأبهى مزيل العمى واختم بخير يا رحيم الرحماء والحمد لله على التمام وأفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشمي ختم وآله وصحبه الأكرم الختم وآله وصحبه الأكرم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشافعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين وحاصله أنه لا يصح أن يكون مبدأ لوجود القدرة لوجود القدرة nah itu kan ada alif lah al-qudrah okey, dia. Ma. Mabda'ul wujud. wa alif lam. Mabda'ul wujud. Dia mabda'ul wujud. 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 Mabda'ul
Kalau gitunya buat alih. Mabda'u liwujudil qudrah. Li. Alih buat. Kerana hak kita tahqiq. Li. Tak ada alih. Wa hasiluhu, dan bermula kesimpulannya. Kesimpulan apa? Yakni makna sifatit takwin. Ataupun al-muradu biha bisifatit takwin indal maturidiyati. Itu. Kesimpulannya kesimpulan makna bagi sifat takwin ataupun kehendak dengan makna sifat takwin di sisi ulama Maturidiyah, annahu, bahawasanya la yasihu, tidak sahlah, an yakuna, oleh bahawa adalah tu apa al-asya' tadi tu, tidak sahlah oleh bahawa adalah al-asya' tu mabda'u, tepat terbaik apa tepat humbi bagi al-asya' tu liwujud, tak kena, mabda'u liwujudil qudrah, mabda' bagi ada akan sifat kudrat. Wa hasiluhu, dan bermula kesimpulannya sifat takwin, atau hasiluhu hasilul murad, bermula kesimpulannya kehendak, makna yang dikehendaki dengan sifat takwin di sisi Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan ulama Maturidiyah, annahu, bahawasanya la yasihu, tidak sahlah, an yakuna, oleh bahawa adalah al-asya' ni, segala sesuatu, wujudul asya', ada segala sesuatu tu mabda'u li wujudil qudrah, mabda' bagi ada akan sifat qudrah, gitu. Mabda'u li wujudil qudrata, mabda' bagi ada akan sifat qudrah. Yang ni nak cerita kata tidak sah kata ada segala sesuatu ni tepat terbaik dia. Tu pucah humbinya bagi ada tu ialah kena kepada sifat qudrah. Kenapa tidak sah? Ila perkata la yasihu. Li'anna atharaha, kerana bahawasanya kesannya qudrah, tagangannya qudrah. Li'anna atharaha, kerana bahawasanya kesan sifat qudrah, tagangan sifat qudrah itu sihhatul fi'li wat tarki, sah perbuat dan meninggalkan perbuat. Sah takluk pada kata sah minal fa'ili, daripada sang pembuat, daripada Tuhan lah. Fa'il sini maknanya Tuhan lah. Itu di sisi Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan ulama Maturidiyah, kudrah tu bukan orang panggil buat, bukan tagangan kesal sifat kudrat pada memperbuat dan meninggalkan perbuat. Hanya sah perbuat dan sah meninggalkan perbuat daripada seorang yang berbuat, iaitu Allah Ta'ala lah. Al-fa'ili sini ialah Allah. Supaya kita buat misal dah hari tu mana tu seperti kita nak masak nasi tu lah. Jadi di sisi Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan ulama Maturidiyah ni, tu orang panggil berah tu duduk dalam puyuk nasi, dalam puyuk, duduk rebuh, orang panggil duduk tanak berah tadi tu, berlegak air tu, itu semua tu tagangan sifat kudrat lagi. Orang panggil lorong nak menjadi. Nasi jadi tak lagi. Saat-saat mana berah tu nak tukar jadi nasi betul-betul, hak tu lah orang panggil sifat takwin punya kesah, punya takluk. Tu sebab tu dia bila sifat takwin apa? Sifat pengada. Sifat pengada. Dengan bersepakai di zat Allah Ta'ala, sifat pengada tu Allah Ta'ala mengada-ngadakan akan segala sesuatu. Pak kudrat apa hijau? Kudrat tu lorong aja. Lorong nak jadi ada. Tak jadi lagi. Tu kalau kita buat misal di nasi lah, nak nampak kalau kita buat misal di orang enggak? Tika mana masuk sperma dalam ovum ke apa tu tak gangi sifat kudrat lah ke tu. Tak jadi lagi orang. Baru dekat-dekat nak jadi orang tu, tu lah tagangan sifat takwin. Karena sifat takwin lah yang mengada sungguh. Maknanya Allah Ta'ala yang mengada bersepakat dengan sifat
takwin. Lama ada orang i'tiraf aku pula situ berat. Mana Allah Ta'ala yang bersepakat dengan sifat takwin yang mengada. Adapun kudrat tu orang panggil sehatul fi'li wa tarki. Nah, lorong menjadi dan meninggalkan menjadi. Lorong perbuat dan meninggalkan perbuat. Daripada seorang yang berbuat. Itu. Jadi kita kata tak sah oleh bahawa adalah segala sesuatu ni tepat puca bagi ada dia tu akan sifat berkuasa. Kerana apa tidak sah gitu? Li'anna asaraha. Kerana bahawa kesannya, tagangan sifat kudrat ni sehatul fi'li wa tarki minal fa'ili. Ai indal maturidiyati lah ni. Kita duk cara ni kan kesimpulan di sisi maturidiyah. Di sisi asy'ariyah tak usah cakap lah. Memanglah sifat kudrah lah. Allah Ta'ala yang bersepakat dengan sifat berkuasa lah. Berkuasa mengada, meninggalkan mengada dan sebagainya. Dah. Fatakunu maka jadilah. Apa? Fatakunu maka jadilah. Sehatul fi'li tadi tu. Maka jadilah lorong atau sah bagi berbuat dan meninggalkan berbuat tu nisbatuha, nisbah dengan sifat berkuasa, sifat kudrah tu ila tarfaini, kepada dua taraf, dua bucu, dua hujung, ala sawai, di atas bersamaan kedua-duanya. Oh gitu. Jadi orang panggil apa? Makhluk al-asya' tadi, wujudul asya' tu tidak wujudul asya' lagi. Kenapa? Karena kesal bagi sifat kudrat tu hanya orang panggil sama berat di antara mengada dan meniada, atau mengada atau meninggalkan mengada, perbuat atau meninggalkan perbuat. Maka jadilah ketika itu dengan nisbah sifat kudrat, mengada dan meninggalkan mengada tu ila tarafaini, kepada dua hujung, dua cabang, ala sawai, yang bersamaan kedua-duanya. Nah, tuh karena kesal dia tu sah perbuat, sah meninggalkan perbuat. Jadi ketika mana berah tu duk gelegak dalam puyuk tu kan? Tu tangan sifat kudrat tu sah nak jadi nasi, sah tak jadi nasi. Ada itu ni. Pak jadi nasi sungguh. Tu sifat pengada, sifat takwi. Yang mengada kalau orang panggil berah tu jadi nasi. Tak jadi kerak. Ya dah. Dah itu ni. Tu kenapa? Karena kudrat tu sehatul fi'li wa sehatul tarkil fi'li. Nah, sah perbuat, sah meninggalkan perbuat. Jadi ketika tu bersama kedua-duanya. Dah. Bila orang panggil bersama antara antara fi'lu wa tarkul fi'li, antara berbuat dan meninggalkan perbuat, atau orang panggil dengan nisbah sifat kudrat tu ketika tu bersama mana al-asya' ni tak wujud lagi. Nah, sesuatu benda tu tidak boleh diadakan lagi. Kenapa? Bersama sah tu perbuat, sah tidak perbuat. Itu orang panggil sifat kudrat di sisi Abu Mansur Al-Maturidi dan ulama-ulama Maturidiyah. Tuh. Orang panggil al-quwwatu ala fi'li syai' au tarkihi. Kekuatan di atas mengadakan sesuatu atau meninggalkannya, mengadakan sesuatu. Jadi ketika tu mengada sesuatu dan meninggalkan sesuatu, ketika tu bersama Nah, nak mengada pun boleh, tak saya mengada pun boleh. Kenapa? Karena Tuhan ada sifat kudrah di sisi Maturidiyah ni. Adapun di sisi Imam Abu Hasan Asy'ari Asy'ariyah, Allah Ta'ala yang bersepakat dengan sifat kudrah lah yang mengadanya. Nah, jadi kudrah tu ialah sifatun wujudiyatun qadimatun qa'imatun fi zatillah Ta'ala. Nah, ya ta'allaku bi ijadil mumkini minal adami ilal wujudi. Itu di sisi Asy'ariyah. Mana satu sifat ya bahasa sungguh lagi ada yang sedia kala ada di zat Allah Ta'ala, yang bertakluklah sifat tersebut pada mengada. Apa mengada? Daripada tak ada kepada ada. Direct selalu dah lah. Dah. Adapun di sisi Maturidiyah, kudrat tu, al-quwwatu 'ala al-fi'li syai' au tarkihi. Kekuatan di atas kemampuan di atas mengadakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Maka ketika tu sehatul fi'li wa tarki, dengan nisbah sifat kudrat tu ila tarafaini 'ala sawai. Tuh jadilah mengada, patut mengada dan patut meninggalkan mengada dengan nisbah sifat kudrat tu membawa kepada dua hujung yang di atas bersamaan kedua-duanya. Tu bila gitu makhluk ni tak ada lah dengan sifat berkuasa, ada
Lepas tu sifat apa yang menjadikan makhluk ni? Fala budda min sifatin ukhra. Fala budda, maka tidak dapat tidak, ini mesti min sifatin ukhra, daripada sifat yang lain pula. Biha, dengan dia, dengan kudrat tu, as-suduru, oleh menghasilkan, menjadikan, orang panggil terbitnya al-asya' ni, wujudul asya' ni. Nah, tu. Tu sebab tu sifat takwin tu sifat pengada. Dengan bersepakai di zat Allah Ta'ala sifat pengada itulah Allah Ta'ala mengada-ngadakan makhluk yang dia nak mengada. Tu bukan mengada-ngada awak ni, bukan gitu nak ni. Wahia, dan ia sifatun ukhra. Wahia, dan ia sifat yang lain. Sifat satu lagi, sifat yang lain selain daripada kudrat, yang tak dapat tidak mesti dengan dia itulah orang panggil as-sudurul ala. Nah, hasil terjadinya orang panggil kejadian ala ni, wujudul asya' ni. At-takwinu ialah sifat pengada. Nah, sifat pengada. Fahia, maka ia sifat takwin. Fahia, maka dia sifat takwin. Laisat, bukanlah ia sifat takwin tu ta'alluqat tanjiziyah lil qudrati. Bukan kena kepada ta'alluq baru luluh bagi sifat kudrat, bukan. Ni isyarat kata nak erat pendapat Asy'ariyah ni. Nah, kerana Asy'ariyahnya orang panggil apa? Menjadi tu kena kepada ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat kudrat. Ketika tu hadis barulah. Tu. Jadi sifat takwin tu bukanlah ia sifat takwin tu kena kepada ta'alluq baru luluh bagi sifat kudrat. Bukan kena hijau baru luluh bagi sifat kudrat. Baru sekarang ni. Macam kita Asy'ariyah dengar, aku duk anggap gini ni, baru luluh kudrat Allah Ta'ala mengada ni, aku duk anggap gini. Nah, kipas duk musim ni hari ni, baru luluh tu haduk kerja ni. Nah, waktu bik suara aku gini, yalah. Baru luluh ni tak kena ke ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat kudrat. Tapi di sisi Maturidiyah, bukan. Takwin tu bukanlah kena kepada ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat kudrat. Fahia, maka ia sifatut takwin, sifat pengada ini. Laisat, bukanlah ia sifat pengada. At-ta'alluqat tanjiziyah, bukanlah ia kena akan ta'alluq tugasan, kerjaan al-tanjiziyah, yang lulus, yakni yang baru lulus, tanjizi hadis lah, lil qudrati, bagi sifat perkuasa, bukan. Hingga mana? Hatta takuna, sehingga adalah ia at-takwin tu hadisatan wa jaizatan. Baharu lagi pula jaiz roh, tidak. Hatta takuna hadisatan wa jaizatan, bukan. Dhabit sikit. Di hatta takuna. Dhabit pada hatta takuna hadisatan wa jaizatan. Sehingga adalah sifat takwin tu kena kepada sehingga jadilah orang panggil sifat takwin tu baharu lagi pula jaiz. Tak, bukan gitu. Dhabit ana wahaza, dan ini mana? Ini takunu hadisatan wa jaizatan ni. Ambil situlah. Wahaza, ini orang panggil adalah ta'alluq tanjizi hadis itu ialah baharu, wa jaizatan, dan haruh. Huwa, ialah qaulul asy'ariyati, ialah pendapat bagi ulama Asy'ariyah. Lagu mana hurayanya? Inna sifatit takwina, atau inna sifatat takwina, bahawasanya sifat pengada di sisi Asy'ariyah, ialah at-ta'alluqut tanjiziyul hadithu, ialah ta'alluq yang lulus baharu lil qudrati, bagi kudrah. Dia tak? Inna sifatat takwina, atau inna sifatit takwina, ialah at-ta'alluqut tanjiziyul hadithu, ialah ta'alluq tanjizi hadis lil qudrati, bagi sifat kudrah. Naik. Naik atas surga. Tu. Dia tak? Wa ala zalika, dan di atas demikian itu
tu wa ala zalika ay wa in jaraina ala zalika, dan jika kita menjalani di atas demikian itu, orang panggil takwin tu kena ke takluk tanjiz hadis bagi sifat kudrat. Takunu jadilah ia, takwin tu jadi apa? Hadisatan wa jaizatan. Jadi baharu dan haruh. Tu. Tu di sisi Asy'ariyah. Wa ammal Maturidiyah tu. Ni dhabit lagi ni. Dan ada pun ulama-ulama Maturidiyah, fayaquluna, maka berkatalah mereka itu ulama Maturidiyah, innal jaiza, bahawasanya jaiz awil haditha, hadis haruh dan baharu tu, huwal wujudu wa adamuhu, ialah ada dan tiadanya makhluk tu hak jaiz dan hadis. Gitu innal jaiza awil haditha, bahawasanya jaiz dan hadis tu, huwal wujudu wa adamuhu, ialah adanya makhluk dan tiadanya makhluk. Ada makhluk tu kena ke diri makhluk. Amal ijadu, ada pun mengada, fa innahu qadimun, maka bahawasanya ia ialah qadim. Masuk. Ai, ikut mana? Ikut mana? Boleh belaka. Boleh belaka. Sana boleh. Tu, maka ia adalah qadim. Dia dah rabit. Dah. Wal wujud wal adamu je. Fayaquluna innal jaiza awil haditha huwal wujudu wa adamu. Al wujudu ada lillah. Nah, wa adamuhu tak ada alif lam tapi ganti dengan dhamir lah. Wa adamuhu. Boleh belaka tu. Huwal wujud, innal jaiza awil haditha huwa wujuduhu wa adamuhu, boleh. Huwal wujudu wa adamuhu boleh. Atau huwal wujudu wal adamu pun boleh. Amal ijadu, adapun mengada, fa innahu qadimun, maka sesungguhnya mengada tu ialah qadim, sedia. Kenapa? Kerana sifat zat. Sifat takwin tu ialah sifat zat. Tu dhabit situ dulu. Baru kita nak faham depan ni. Jadi sifat takwin ni kata dia, bukanlah ia sifat takwin tu kena kepada takluk tanjizi hadis bagi sifat perkuasa kudrat, sehingga adalah ia sifat takwin tu jadi baharu dan jaiz, tidak. Adapun di sisi Asy'ariyah, sifat takwin tu ialah kena ke takluk tanjizi hadis bagi sifat kudrat. Maka di atas orang panggil pendapat ni, jadilah orang panggil takwin tu hadisah wa jaizah. Dah. Baharu dan haruh. Haruh tu hai mengada, haruh tu hai meninggalkan mengada. Boleh. Haruh, tak ada apa. Kemudiannya wal jaizu, dan bermula sesuatu yang dihukum dengan jawaz tadi. Jaiz. Innama hanya sanya huwa, ialah jaiz tu al hudutsu wa adamuhu, baharu dan tiadanya hudus tadi tu. Yang ni kena ke diri makhluk tu. Diri benda hak di mengada tu orang panggil jaiz. Bukan kena kepada perbuatan Allah Ta'ala mengada tu tak. Wal jaizu, dan bermula jaiz tu innama hanya sanya huwa, ialah jaiz tu al hudusu, baharu. Yang ni kena ke diri benda yang hadis, mana gitu. Wa adamuhu, dan tiadanya hudus. Mana wujudul hudus wa adamuhu wa adamul hudus. Gitu. Tu. Adanya yang baharu dan tiadanya sesuatu yang baharu. Hudus dengan makna hadis kan ni. Hudus nak dengan makna hadis. Tu. Min itlaqi sifat wa iradat, min itlaqil apa? Min itlaqi sifat wa iradatil mafsuh lah ni. Sebut dengan hudus tapi nak makna hadis. Mana makhluk tu? Diri makhluk, ada dan tiada diri makhluk yang baharu tadi tu. Orang panggil hak jaiznya. Wujuduhu wa adamuhu tu hak haruh. Adapun lal ijadu, tidaklah mengada. Mengada tu bukan jaiz. Tu di sisi Maturidiyah lain sikit. Kenapa bukan ijad tu orang panggil jaiz? Fa innahu fa menempati pada tempat ta'liliyah. Fa innahu, kerana bahawasanya qadimun, fa innal ijada,
Kerana bahawasanya mengada-mengada ni qadimun, qading dia. Ai indal Maturidiyah ni. Kenapa qading? Ilak pada kata qading. Likaunihi, kerana keadaannya ijad, sifata zatihi, ialah satu sifat bagi zatnya Allah Ta'ala. Tu. Ijad tu kena kepada satu sifat ada di zat Allah Ta'ala. Yang ni sifat zat. Mana ijad? Takwin tu lah. Sifat pengada tu. Sebab tu kau ni payah sikit tu. Walaupun orang panggil Maturidiyah, tapi kau ni kau yang marjuh lagi kiranya. Kau yang asah, kau yang rajihnya, kau Asy'ariyah lah. Mana orang kudrat? Kudrat tu dah lah. Tak ada apa lah. Mengada, meniada, meninggalkan mengada, meniada, itu semua kena takluk tanjizi hadis bagi sifat kudrat. Maka orang panggil baru. Mama dah tanjizi hadis, baru dulu. Baru tak? Baru. Tuhan buat kita ni baru, kita pun baru. Tuhan buat kita pun baru. Bukan duk koding sedia dak. Kenapa kena ketakluk tanjizi hadis bagi sifat kudrat? Adapun dari sisi Maturidiyah, mengada tu koding. Kenapa? Sifat zat. Apa? Sifat pengada, takwing tu. Bukan kudrat, bukan kudrat. Apa? Kudrat tu orang panggil sah untuk mengada dan sah untuk meninggalkan mengada. Lorong untuk mengada. Lorong je. Tak mengada lagi. Maka tak dapat tidak kena ada satu sifat selain daripada sifat kudrat. Mana? Sifat tu takwing. Itu. Tu panggil sifat takwing. Kalau gitunya fal isqa'u, maka mencelakakan hamba. Fal isqa'u, maka mencelakakan, membinasakan, membuatkan hamba tu kufur atau maksiat. Wal is'adu, dan memperbahagiakan hamba ni. Di sisi orang panggil Imam Abu Mansur Al-Maturidi, la yatabaddalani, tidak bertukar-tukar ganti kedua-duanya. Tak bertukar-tukar kedua-duanya. Kenapa? Likidamihima, kerana qading kedua-duanya. Mana? Al-isqa' wal is'a' tu qading. Tu mencelaka dan membahagiakan orang tu qading. Tu ada pun orang panggil kufur tu, email kufur tu boleh berubah betul tak? Ada pun syaqawah dan sa'adah yatabaddalani indal Maturidiyah. Lepas dah. Mari lepas tu kan dalam sebut dah. Kenapa? Kerana orang panggil syaqawah dan sa'adah itu kena kepada diri kufur dan muslim. Diri kufur dengan diri Islam tu. Fa iza matal muslimu 'alal kufri faqad inqalabat sa'adatuhu syaqawatan wa iza aslamal kafiru 'indal mauti faqad inqalabat syaqawatuhu sa'adatan. Tengok. Itu di sisi Imam Abi Mansur Al-Maturidi. Adapun di sisi Asy'ariyah, asyaqawah wa sa'adah tu sendiri dah tak boleh la yatabaddalani, tak boleh bertukar ganti. Bahkan kedua-dua tu azaliyatan ni, dua-dua tu azali. Lepas tu Islam dengan kufur tu hanya alamat bagi sa'adah dan syaqawah. Kenapa? Karena dia kait dengan mati seorang kan. Betul tak? Tu. Jadi isqa' Allah Ta'ala atas orang tu dia kait dengan mati. In mata 'alal kufri, maka orang panggil Tuhan tu isqa' dia. In mata 'alal muslim, maka dia Tuhan tu is'a' dia. Gitu lah. Tu di sisi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Tu. Maka di sisi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, asyaqawah wa sa'adah la yatabaddalan. Tak boleh bertukar ganti, tak boleh berubah-ubah kedua-duanya. Patut ada hak jadi Islam, ada hak jadi kufur. Islam kufur bukan diri bagi syaqawah dan sa'adah, hanya alamatu syaqawah wa sa'adah. Tu. Iktibar lain, natijah keluar lain. Tapi kalau kira-kiranya khilaful lafziyu saja. Kenapa dua-duanya iktibar mati? Iktibar akhir kan sebut dah kemarin itu. Wal khulfu lafziyu li'anna al-ibrata bi khatimati. 'Alal kilal qaulaini. Karena pengertian pengajaran tu dengan yang sudah di akhir sekali, di atas kedua-dua pendapat. Patu khilafnya di mana? Wa innamal khilafu fit tasmiyati faqat. Hanya sahaja berselisih pendapat di kalangan Asy'ariyah dengan Maturidiyah tu pada bab mempernama juga. Kenapa? Fal asy'ariyatu yaquluna al-islamu alamatun ala sa'adah. Tu. La nafsuha, bukan dirinya, bukan diri orang panggil sa'adah. Wal kufru alamatu ala syaqawah. Gitu. Tu. Ada pun Maturidiyah, Islam kufur itulah orang panggil hakikat bagi syaqawah dan sa'adah. Tak? Sebab tu yatabaddalani tak? Yatabaddalani.
Lagi pula orang panggil isqa' wal is'a' tu bukan sifat ta'alluq bagi sifat qudrat. Isqa' dan is'a' tu sifat zat. Apa? Sifat takwin. Maka sifat zat qading tak? Qading. Maka sebab tu dia kata fal isqa' wal is'adu. Maka bermula mencelakakan hamba dan memperbahagiakan hamba. La yatabaddalani, tidak bertukar ganti kedua-duanya. Kenapa? Tak bertukar ganti, tidak boleh bertukar-tukaran kedua-duanya. Sedia kalau gitu je. Liqidamihima, kerana qading kedua-duanya al-isqa' wal is'a'. Kenapa qading kedua-duanya isqa' dan is'a'? Mencelakakan hamba dan memperbahagiakan hamba ni qading di sisi Imam Abi Mansur Al-Maturidi. 5, kerana barang, kerana huraian. Alimta, yang telah mengetahui oleh engkau, annahuma, akan bahawa kedua-duanya al-isqa' wal is'ad, yarji'ani, kembalilah kedua-duanya ila takwini, kepada sifat pengada. Nampak tak? Tu kembali kepada sifat pengada. Ya, sifat pengada ni sifat zat, ya bukan ta'alluq. Bukan orang panggil sifat pengada ni mengada-ngada. Nah, memang sifat pengada tu mengada dah. Bukan ta'alluq dia mengada-ngada dah. Tu lagu tu. Nah, tapi dia sifat zat. Sifat zat. Sama macam kudrat, iradah, ilmu, hayat, samak, basar, kalam, takwin. Allazi huwa, yang bermula ia sifat takwin tu sifatu zatihi. Ialah sifat bagi zatnya Allah Ta'ala. Tu zat Allah Ta'ala qading. Maka sifat zat dia qading lah ke? Tu kerana sifat zat wajib qading. Ada pun sifat PE, tak apa tidak qading pun. Mana sifat PE? Di sisi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dengan Asy'ariyah, al-isqa' wal is'a' semua tu orang panggil sifat PE. Nah, ihya, imatah, gapo semua. Nak razqan, memberi rezeki, menghidup, memati, itu semua fi'il, sifatun fi'li, sifatul af'ali, sifat bagi segala perbuatan Allah Ta'ala. Maka sifat perbuatan baru tak apa. Kenapa? Kena kepada ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat qudrah. Adapun Imam Abu Mansur Al-Maturidi, dia kata tak boleh. Tu orang panggil sifat fi'il, kena kepada sifat zat. Kenapa? Kerana disabitkan satu lagi sifat. Selain daripada qudrat, bagi benar-benar orang panggil mengadakan makhluk yang nak dia adakan oleh Allah Ta'ala, muafakat dengan sifat iradah, serta pula Allah Ta'ala tu bersifat dengan perkuasa, yang mana sifat perkuasa di sisi Maturidiyah tu orang panggil kekuatan yang sah pada mengada dan meninggalkan mengada. Ada sifat satu lagi orang panggil sifat takwin, sifat pengada, sifat mengada-ngada. Allazi huwa, yang bermula ia at-takwinu tu sifatu zatihi ta'ala, ialah satu sifat bagi zatnya Allah Ta'ala. Kalau gitu wasyaqawatu, dan bermula diri celaka, wassa'adatu, dan diri bahagia tu yatabaddalani, bertukar ganti. Tu al-isqa' wal is'a' la yatabaddalani indal Maturidiyah, tapi asyaqawatu wal wassa'adatu yatabaddalani, bertukar ganti kedua-duanya. Kenapa bertukar ganti pula? Ilak pada kata yatabaddalani. Ilak situ. Li'annahuma, kerana bahawa sekedua-duanya. Li'anna syaqawata wassa'adata, kerana bahawasanya celaka dan bahagia, diri celaka dan diri bahagia tu al-kufru wal imanu, ialah kekufuran dan keimanan, la biqaidil mauti, tidak dikaitkan dengan kematian. Ala zalika, di atas demikian itu kufri wal imani tadi. Ala zalikal kufri wal imani. Jadi semata-mata orang tu kufur, tak nanti kau mati, kau tak mati lagi, celaka dah orang tu. Dia tu celaka. Tuhan tu mencelaka dia bila lagi? Dia kala lagi. Kenapa? Kerana diri orang panggil mencelaka tu sifat apa? Sifat apa? Abang? Sifat apa diri mencelaka? Sifat zat. Tu. Orang tu mukmin, orang tu muslim. Maka dia tu orang panggil saadah. Tak nanti kau mati, kau tak mati lagi, dia tu orang bahagia dah. Nah, adapun diri memperbahagia hamba tu, qading tak? Qading kerana sifat zat, sifat takwin. Adapun diri saadah tu
Tidak qadim. Karena orang panggil hudus, wujuduhu wa adamuhu jaiz. Nampak dah ni? Wal jaizu innama huwal hudusu wa adamuhu. Ai hadisu wa adamuhu wa adamul hadisu. Jadi syaqawah, sa'adah, yatabaddalani. Bertukar ganti dua-duanya. Kenapa? Kerana syaqawah dan sa'adah kena ke diri iman dan kufur. Dengan tidak dikait mati ke tak mati lagi. Semata-mata orang tu kufur, walau tak mati lagi pun orang panggil dia tengah celaka dah tika tu. Nah. Tu. Pas tiba-tiba masuk Islam, mati dalam Islam. Kalau gitu orang panggil yatabaddalani tak? Syaqawah dan sa'adah. Yatabaddalani indal maturidiyati. Apa tak? Gitu. Adapun Asy'ariyah, nah. Tu. Syaqawah dan sa'adah itu la yatabaddalani, tidak bertukar ganti. Kenapa? Kerana orang panggil diri syaqawah dan sa'adah biqaidi halatil mauti, dikait dengan keadaan dia tu mati. Orang tu walau mukmin pak mati kupu. Syaqawah tak? Syaqawah tak? Kau sa'adah juga? Syaqawah. Maka tahulah syaqawah tu qadimah ni. Sedia kala lagi tu hati tu dah. Hamba tu syaqawah. Maka yatabaddalani tak? Tidak yatabaddalani. Tak boleh berubah. Nah, la yatabaddalani. Patut tadi dulu mukmin, Muslim, patut dia kufur. Islam kufur ni bukan diri syaqawah sa'adah. Tu alamatul syaqawati was sa'adati. Alamat saja, bukan kena ke diri syaqawah sa'adah. Gitu lah. Dan nakak ke tak tu? Abang Din. Seminggu tak hari ni ngajuk ni tu ni. Tu wasyaqawatu wasa'adatu, dan bermula diri sifat celaka dan diri kebahagiaan diri sifat bahagia tu. Ya tabaddalani, bertukar gantilah kedua-duanya ai indal maturidiyati. Kenapa bertukar ganti? Li annahuma, kerana bahawa kedua-duanya jadi syaqawata wasa'adata ni. Al-kufru ialah diri kekufuran wal imanu, dan diri keimanan itu sendiri. La biqaidil mauti, dan tidak yang tidak dikaitkan dengan kematian ala zalikal kufri wal iman. Jadi sebab tu orang panggil seorang hamba tu bila dia kufur, tak tahu mati tu kufur ke mati tu mukmin, maka semata-mata dia kufur tengah hidup lagi tu di sisi Maturidiyah, maka hamba tu syaqawah. Syaqawah dah, celaka dah. Kenapa kufur? Kufur tu hakikat bagi syaqawah. Tu semata-mata dia tu mukmin, maka dia sa'adah. Semata-mata dia mukmin itu dia sa'adah dah. Tak kira yang mati bani mukmin kau kufur, semata-mata dia mukmin tu dia sa'adah. Kenapa? Diri iman tu ialah hakikat bagi sa'adah, bukan alamat bagi sa'adah. Pak mati atas kufur. Betul sungguhlah al-is'a' tu qading sifat zat. Ada ni. Asyaqawatu tu al-ishqa' tu qading. Al-is'a' tu qading sifat zat. Lepas tu berubah. Mati tidak kufur itu jadi mukmin, masuk Islam. Tu nak ayat kata orang panggil tu sa'adah wa syaqawah indal maturidiyah tabaddalani, berubah dua-dua. Kenapa? Kerana orang panggil diri syaqawah, diri sa'adah tu kena kepada hakikat iman dan kufur. Maka bertukar ganti. Adapun Asy'ariyah, seseorang itu nak dikatakan sa'adah dan syaqawah biqaidi halatil mauti. Biqaidi halatil mautihilah, dengan kait kelakuan dia mati tu lagu mana. Kalau dia mati tu atas iman, maka sa'adah. Dia mati tu dalam keadaan kufur, maka syaqawah. Maka sa'adah dan syaqawah tu di sisi Abu Hasan al-Asy'ari yatabaddalani tak? Tak. Tidak yatabaddalani. Kenapa? Ketetapan sedia kala lagi. Tak bertukar ganti. Dah dulu mukmin itu mati kufur. Tu berubah tu. Dari dulu Islam, lepas tu kafir. Iman kafir ni bukan di hakikat bagi syaqawah sa'adah. Itu alamatul lisyaqawati wa sa'adati lah. Tu. Habis itu. Ingat baik tu beza dia tu. Jadi sebab itulah al-ishqa' wal is'a' indal maturidiyah qadimani. Kenapa? Yarji'ani ila takwini allazi huwa takwinu sifatu zatihi ta'ala. Habis situ. Kemas situ dah habis. Kalau gitu timbul iskal lah.
Oh. Doh. Kalau menjadi itu koding, karena sifat menjadi ini bukan sifat berkuasa, tapi sifat mengada-ngada itu sifat takwin. Bukan sifat takwin ini sifat zat. Maka mengada-ngada tu orang panggil koding jugalah dia. Kalau gitu koding jugalah orang panggil benda hak diada oleh sifat mengada-ngada tadi. Lagu mana jawab dia? Wala yalzamu min qidamit takwini qidamul mukawwini. Tuh, Pak bagilah yalzamu. Qidamul mukawwani. 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 Mungkin mau kawin. Kalau mau kawin tu kide lah. Nah itu ni. Kalau mau kawin. Nah itu. Baik. Wala yalzamu dan tidak melazimi, tidak memestikan, tidak mewajibkan min qidamit takwini dari kerana sedianya sifat pengada-ngada tadi tu tidak melazim oleh qidamul mukawwani, oleh koding benda hak diada-adakan. Tidak lazim kodim isqa' wal is'a' itu kodim syaqawah dan sa'adah. Tu kita klik kepada hak bahar dia lah, is'a' wa sa'adah. Bukan dua tu saja, banyak lagi lah. Setiap perbuatan, setiap sifat PN ni di sisi Maturidiyah semua sifat zat berlaku, faham tak? Tu sifat PN di sisi Asy'ariyah, tapi sifat zat di sisi Maturidiyah, kerana ada sifat takwin tu. Jadi tidak lazim dari kerana sifat takwin tu koding, oleh koding juga benda hak diada-adakan. Tak lazim gitu. Kenapa tidak lazim gitu? Ilak pada kata la yalzamu. Tidak wajib kata sedianya orang panggil sifat pengada-ngada tadi tu sedia juga benda hak diada-adakan. Oh sedia jugalah kerana tikai turuk gitu kah? Tak tikai turuk dia kata gitu. Tak tikai turuk antara sifat dengan muta'allaq bagi sifat tu tidak menikah turuk. Tidak menikah turuk. Ada ni. Tidak automatik lah bahasa lah ni tiket turuk tu automatik. Apa kita naik kereta auto tu lah kita tiket dekat je turuk. Gila tu orang panggil tiket turuk. Ada ni. Tidak automatik dari kerana kodingnya sifat pengada-ngada tu koding juga benda hak dia ada. Kenapa tidak automatik? Ilak pada kata la yalzamu tidak automatik. Begitu. Izla yalzamu min kidamis sifati, kerana tidak lazim, tidak otomatik dari kerana kidanya satu sifat tu kidamu muta'allaqiha. Aduh. Tidak lazim dari kerana tidak automatik dari kerana sedianya sifat zat. Oleh sedia juga benda dibertaklukkan dia sifat zat. Kita tak payah buat sifat takwin lah. Kita buat contoh sifat lain. Sifat pendengar ni koding tak? Sifat samuk ni koding tak? Sifat samuk ni koding tak? Apa penting? Sudah. Tak ni. Kupuk lalu dah. Kupuk lalu dah. Apa penting? Ngocak kelik apa penting? Sifat samuk ni koding ke baru? Koding ada baru lah. Sifat sama Allah Ta'ala Orang duk bahas sifat Tuhan kan ni, bukan duk bahas sifat bedeng. Macam gapo bahas sifat bedeng. Sifat sama Tuhan ni koding ke baru? Koding. Sama Arab Melayu panggil ke apa? Telinga. Pendengar. Sifat pendengar ni koding ya Allah Ta'ala. Koding. Ada pun mendengar koding tak? Baru. Tuhan mendengar zat dia pun baru juga. Masa cakap boleh lah, tak cakap. Dia dengar zat dia Zat dia. Maturidiyah semua koding. Apa pula kait dengan Maturidiyah ni? Nanti dulu tak kait lagi. Jadi Tuhan bersifat dengan pendengar tu koding. Jadi sifat zat tu koding. Kalau tidak koding barulah zat Allah Ta'ala. Tak? Sifat zat ni semua koding. Sifat pendengar ni takluknya apa? Mendengar. Mendengar ni koding ke baru? Jangan jawab baru itlak gitu. Tapi hitam silong nak jawab. Padanya tu ada huraian. Kalau bertakluk orang panggil mendengar Tuhan tu pada benda yang koding, maka koding mendengar.
Kalau bertakluk mendengar tu pada benda baharu, maka baharu mendengar. Betul tak? Tu. Jadi nak ceritanya ke apa? Tidak lazim daripada koding sifat, koding muta'allaknya sifat. Kalau koding sifat, maka koding juga mendengar Allah Ta'ala. Maka koding juga lah kita ya. Betul tak? Kena koding juga. Tuhan mendengar kita koding sedia kala lagi. Kita duduk mana? Oh, kita ada dah sama Tuhan dengan Tuhan gitu. Tuhan dengan kita bila? Baru. Bila? Bila kita ada Tuhan dengan? Jadi nak cerita katanya tidak lazim koding sifat, tidak lazim, tidak automatik bila sifat tu koding, muta'allak sifat juga koding. Muta'allak boleh jadi baharu, boleh saja baru. Tuhan bersifat dengan pendengar sedia kala lagi koding. Tapi dia mendengar kita ni muta'allak bagi sifat pendengar Tuhan. Betul tak? Kita koding tak? Dah. Jadi sebab tu sifat hak kodingnya apa? Pendengar. Hak kodingnya apa? Mendengar benda hak koding juga. Tu orang panggil koding. Adapun mendengar benda hak baru tu koding? Dah. Baru dengar. Tapi pekak lah sebelum baru ni adanya. Tak pekak. Patut dengar kerana dia tak pekak sebab dia ada sifat pendengar. Tu orang panggil takluk suluhi koding. Gitu kan. Jadi nak cerita katanya, ini kaedah ni. Wak molek, tanda molek. Kaedah apa? La yalzamu min qidamis sifati. Tidak automatik dari kerana sedianya sifat zat. Qidamu muta'alliqiha. Oleh sedia juga benda hak dibertaklukkan dia sifat zat. Tidak automatik lagu tu. Dah? Tu. Jadi muta'allak boleh bagus, tak ada masalah. Sifat tu koding. Ijak tu koding. Syak isqa' tu koding. Is'a' tu koding. Tak tu? Muta'allak dia barulah. Wal jaizu innama huwal hadisu. Ai wujudul hadis wa adamul hadis tadi. Tu. Payah sikitlah. Pendapat ni susah. Jadi kalau kata denyuk pala nak faham Ustaz. Sebab tu marju. Sebab tu kau rajah ni kau Asy'ariyah. Habis itu. Wa jumlatul qawli fi zalika, dan bermula ijmal bagi ini pendapat pada menyatakan demikian itu. Wa jumlatul qawli, dan bermula jumlah mana ijmal lah, secara keseluruhan, secara pukal kau gapo panggil? Pukal. Secara pukal. Borong. Jalan tak? Wa jumlatul qawli, dan bermula secara pukal, secara borong ini pendapat Maturidiyah. Fi zalika, pada demikian itu, pada demikian sifat takwin ini. Fi zalika ay fi bayani zalika. Zalika sifat takwin ini. Pada menyatakan demikian itu sifat takwin ini, annal ijada, ialah bahawasanya mengada, wal khalqa mencipta, wal razqa memberi rezeki, wal ihya'a dan menghidup, wal imatata dan memati, wal isqa'a dan mencelaka, wal is'ada dan membahagia, wat taswira dan merupa-rupakan, ila ghairi zalika, hingga kepada yang lain daripada demikian itu, banyak lagi. Yang lain pada demikian itu, yang ni apa? Daripada min sifatil af'ali. Gitu. Ila ghairi zalika ay in ila ghairi zalika ay ila ghairi zalikal mazkurat min sifatil af'ali indal asy'ariyati. Gitu. Baru sama gitu. Indal asy'ariyati sifatun hadisatun, ialah segala sifat-sifat yang baharu. Yalah, betul lah. Sifat-sifat PN di sisi Asy'ariyah sifat-sifat hadisah, sifat-sifat baharu. Li'annaha, kenapa baharu di sisi Asy'ariyah? Li'anna enggak. Li'annal mazkurata minal ijadi wal khalqi wal razqi wal ihya'i wal imatati ila akhir tadi. Gitu. Li'annaha, kerana bahawasanya menjadi
Yang li'annaha karena bahawasanya yang tersebut daripada menjadi, mencipta, memberi rezeki, menghidup, memati, mencelaka, membahagia tu, merupa, merupa ke makhluk apa saja tak kira lah. Idafatun ialah beberapa sandaran-sandaran, wa i'tibaratun ialah beberapa perkara yang dibuat kira bainal qudrati wal maqduri, di antara sifat berkuasa dengan benda hak ditaklukkan oleh sifat berkuasa. Makdur ni kena kita makhluk ni lah makdur. Mana? I'tibariyah. Umurun i'tibariyah. Menjadi, mencipta, mengada, memberi rezeki, menghidup, memati, merupa-rupa makhluk ni. Apa saja tak kira, memulia, menyehat, menyakit, apa ikut sebut apa saja. Itu semua ialah beberapa perkara yang disandar-sandar dan beberapa perkara yang dibuat kira pada akal, panggil umurun i'tibariyah, di antara sifat berkuasa dengan benda hak dikuasakan oleh sifat berkuasa, iaitu makdurat tadi. Tu. Jadi sebab tu orang panggil sifatun hadisatun. Mana sifat PA ni? Di sisi Imam Abu Hasan Asy'ari, al-ijab wal isqa wal is'a, apa sahaja orang panggil mengada, meniada, rezeki, menghidup, memati, menyehat, menyakit, memberi pangkat, menjatuhkan pangkat, apa saja tak kira hak tu hendak buat lah ni atas muka bumi ni. Menggerak, mendiam, memusing, menyakit kepala otak, ikut apa saja tak kira. Ni. Apa saja hak berlaku sekarang ni. Orang panggil sifatul af'ali, ialah sifat-sifat PA. Maka sifat-sifat PA ni umurun i'tibariyah. Perkara-perkara yang diiktibarkan, dibuat kira pada akal saja, bukan amrun wujudiyah, bukan benda hak perkara sungguh lagi ada. Benda hak dikira-kira pada akal, dipehar di antara sifat berkuasa dengan makdur yang dibuat oleh sifat berkuasa, yang dibuat oleh zat Allah Taala yang bersepakat dengan sifat berkuasa. Gitu kan. Tak ada. Tu. Wa indal maturidiyati, ni atah pada kata indal asy'ariyati. Pasal sepepak baru, wal jumlatul qawli fi dzalika. Kalau gitu wal jumlatul qawli, dan bermula secara pukal perbahasan pada demikian itulah, begitulah. Pada demikian itu, demikian sifat takwin tadi. Annal ijada akan bahawasanya sifat mengada, wal khalqa mencipta, wal razqa memberi rezeki, wal ihya'a menghidup, wal imatata memati, wal isqa mencelaka, wal is'a membahagia, wat taswira dan merupa tu ila ghairi zalika, hingga kepada yang lain daripada yang tersebut tu. Demikian itu indal maturidiyati, di sisi ulama-ulama yang mengikut bagi Imam Abi Mansur Al-Maturidiyah, qadimatun ialah qading, belaka-laka, sedia kala belaka-laka tu. Tu jadi Tuhan menjadi itu sedia kala, mencipta sedia kala, memberi rezeki sedia kala, menghidup sedia kala, memati sedia kala, mencelaka sedia kala, membahagia sedia kala. Kenapa sedia kala? Li'annaha, karena bahawasanya ia yang tersebut daripada mengada, mencipta, memberi rezeki, menghidup, memati, mencelaka, membahagia tu sifatun azaliyatun, ialah sifat yang bahasa sedia kala, azali. Biha dengan dia, dengan sifat, yang ni dengan bersepakai zat Allah Ta'ala dengan dia, dengan sifat itulah bolil mulabasah. Tu biha dengan dia, dengan dia, dengan sifat azaliyah tadi tu. Biha dengan dia bisifatil azaliyah, yang ni sifat takwin maksud sini. Baik tak? Biha dengan dia, dengan sifat azaliyah, yang ni biha dengan dia, yang ni dengan bersepakai zat Allah Ta'ala dengan dia, dengan sifat takwin, sifat azaliyah tadi. Sudurul alami, terbit zahir. Suduru ay zahirul alam. Gitulah. Zahirnya alam ini. Nampak tak? Tu. Ada alam ni tu Tuhan mengada dengan sifat takwin tadi tu. Sifat takwin tu sifat zat. Bukan takluk bagi sifat kudrat, bukan. Sifat asing, sifat suku, sifat zat. Ada pun Asy'ariyah mengada meniada apa sahaja sifat PA tadi tu kena kepada takluk tanjizi hadis bagi sifat kudrat. Kudrat tu hak kodeng. Takluk dia tu barulah tanjizi hadis bagi sifat kudrat. Maka segala orang panggil hak bertakluk dengan tanjizi hadis bagi sifat kudrat tu umurun i'tibariyah. Maka boleh dikatakan sifatun hadisatun. Kenapa sifat PA tidak mengapalah sifatun hadisatun? Gitu kan? Adapun Maturidiyah,
mengada, mencipta, memberi rezeki, memati, menghidup dan memberi celaka apa saja tu, ialah dengan sifat takwin yang sedia kala ada di zat Allah Ta'ala. Dengan bersepakai di zat Allah Ta'ala sifat azaliyah ini, sifat takwin itulah sudurul alami, zahirul alami. Nah, zahir nyatalah segala alam ni. Wa kullu juz'in, dan zahir wa kulli juz'in lah atas pada kata alami. Nah, suduru kulli juz'in. Nah, zahirlah bagi tiap-tiap juzuk min ajza'ihi, daripada segala juzuk-juzuknya yang alam. Gitu. Tak kira apa saja juzuk-juzuk alam. Zahir alam ni dan segala juzuk-juzuk, tiap-tiap satu juzuk daripada segala juzuk-juzuk alam ni. Nah, bulu rama kita sorak sekalipun, semua tu dengan sifat azaliyah, yakni sifat takwin. Sifat pengada-ngada tadi. Bukan sifat perkuasa. Sifat perkuasa tu hanya sihatul fi'li, wa sihatul tarkil fi'li. Ya, lorong mengada, lorong meninggalkan mengada. Adapun mengada sengati, itu kena kepada sifat pengada-ngada tadi. Itu sifat takwin. Kalau gitu, nah, memberi rezeki, mencipta, menjadi, mencelaka, membahagia, merupa, itu semua sifat zat, iaitu takwin tadi tu. Faham tak? Maka qadir tak? Qadir. Lepas tu, mukawin dia ni, nah, qadir lah. Tidak lazim qadir tu. Tidak lazim qadir sifat, maka qadir muta'allaq dia. Kita ni barulah. Orang kata sifat zat, sifat tu hak qadir, kita tu baru. Faham tak? Habis. Watu sama, dan dipernamalah akan dia sifat azaliyah tadi takwinan, akan sifat pengada-ngada. Merah. Lepas tu, lakin akan tetapi in ta'allaq, jika bertakluklah ia sifat takwin, sifat pengada-ngada tadi, biwujudi syai'i, dengan ada sesuatu, summiyat ijadan, dipernamakan dia sifat takwin tu ijadan. Wa khalqan, Abdullah tu isyarat kata ijad dan khalqa tu, orang panggil atah muradif, atah tafsir boleh, atah muradif boleh. Nah, tu Watu sama, dan dinamakan dia sifat azaliyah tu ada di zat Allah Ta'ala, dengan bersepakai di zat Allah Ta'ala sifat pengada-ngada, sifat azaliyah itulah. Zahirnya alam ni, nyatalah alam ni ada, dan zahir bagi tiap-tiap juzuk daripada segala juzuk alam ni. Maka kalau itu sifat azaliyah ada di zat Allah Ta'ala tu nama berapa rimana? Watu sama takwinan, dan dipernamakan dia sifat azaliyah ada di zat Allah Ta'ala tu ialah sifat takwin. Lakin akan tetapinya apa tak nama takwin belaka? Nah, Allah mentakwinkan. Allah mentakwinkan. Nah, tuan-tuan, Allah yang mentakwinkan langit bumi ni. Nah, tuan-tuan, Allah yang mentakwinkan rupa khidir lagu tu. Tuan-tuan, Allah, nyanyi duk sebut takwin belaka. Lepas tu, iktibar ta'alluq beza, nama dia beza. Gitu. Lakin akan tetapi sungguh pun kata nama sifat ada di zat Allah Ta'ala tu pengada-ngada, takwinan. Tapi in ta'allaq, jika bertakluklah ia sifat takwin, biwujudi syai'i, dengan ada sesuatu, summiyat, nescaya dinamakan tu jawab bagi in ijadan wa khalqan. Ijad wa khalqan. Tuhan yang menjadi, Tuhan yang mencipta. Kita sebut gitu kan? Betul tak? Langit bumi ni Allah yang menjadi, Allah yang mencipta. Mencipta, menjadi, itu sifat takwin indal Maturidiyah. Qadir. Qadir juga lah orang panggil benda hak dicipta. La yalzamu qidami sifat, kidamu muta'alliqiha dah. Tu jawab dia ada dah atas tu. Takut mau duk tanya pening ni. Wasu habis itu. Au bi mautihi tu atah kata bi wujudihi. Bi wujudi syai'i. Au bi mautihi bi mauti syai'i. Ai lakin in ta'allaqa, akan tetapi jika bertakluklah ia sifat takwin, bi mautihi, dengan mematikan dia asyai' sesuatu, summiyat, nescaya dipernamakan dia takwin tikatunya imatatan, imatah. Allah lah yang mematikan. Kita sebut gitu. Bukan jumpa orang mati kan. Allah yang mentakwinkan dia. Takwin berlaku dak tu ni. Tak payah lah orang. Tapi imatah tu iktibar sifat takwin, bukan sifat perkuasa, bukan.
Gitu. Au bi suratihi. Au bi suratihi pun atah berkata bi wujudi syai'i. Bi suratihi ai bi surati syai'i. Ai lakin in ta'allaqa. Akan tetapi jika bertakluklah sifat takwin, sifat pengada-ngada tu, bi suratihi, dengan rupanya rupa sesuatu. Nah, summiyat secara dinamakan sifat takwin kita tu taswiran, menggambarkan sesuatu, merupakan sesuatu. Itu. Allah lah yang merupakan muka saya lagu ni. Allah lah yang merupakan rupa kipah tu gitu. Rupa langit ni begini, rupa pokok tu begitu, rupa lembu kubai itik tu. Siapa musawir? Siapa musawir? Allah. Jadi musawir tu ialah iktibar takluk sifat takwin. Bukan takluk tanjizi hadis bagi sifat qudrat. Jadi tu qadim dah orang panggil musawir. Qadim. Nah, tu qadim. Taswir tu qadim. Nah. Kenapa? Karena sifat zat. Bukan sifat PE. Wahia dan ia apa? Ia takwin tadi tu. Wahia dan ia sifatu takwin zaidatun. Suku saka hak lain, hak asing alal qudrati wal iradati. Bukan takluk bagi sifat kudrat atau takluk bagi sifat iradah. Asing, zaidah. Zaidah ni hak lebih, hak suku saka, hak asing. Mana sifat kudrat, sifat iradah, sifat takwin. Gitu. Bukan sifat takwin ni ialah ta'alluq bagi sifat kudrat atau ta'alluq bagi sifat iradah. Bukan. Itu maksudnya sebut. Berarti situ lah. Wahya zaidatun alal qudrati wal iradati. Wallahu a'lam. Sikit ya. Baca sikit ni. Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Fa in qulta, maka jika engkau kata, jika engkau kata pada soalah, fa in qulta ai fi suali, maka jika engkau kata pada soalan. Apa soalan mu kata? Fama hadzal habsu, maka apakah dia itu penahanan? Wal hisabu, dan apakah ia pengiraan, kira-kira tu. Kayak dia sebut dah belum ada ni. Nah. Dia sebut dah orang panggil ambil dunia ni dengan syahwat. Tidaklah orang panggil jadi maksiat. Nah. Cuma orang panggil tidak beradab. Tidak beradab. Nah, tu. Wala yakunu 'alaiha 'adzabun nar. Tidaklah orang panggil wajib atas orang yang mengambil dunia yang halal tu dengan semata-mata syahwat nafsu dia tu wajib neraka. Tidak wajib neraka. Patut hak wajib atas orang yang ambil dunia yang halal yang lebih tadi tu. Dunia yang mubah yang halal daripada dunia yang lebih tadi tu. Dalam keadaan orang panggil bukan kerana dua syarat tu dulu. Semata-mata syahwat nafsu dia. Hak wajibnya apa? Kena tehir, kena hisab. Kalau gitu hak kena tehir, kena hisab tu apakah penahanan dan pengiraan al-lazani yang bermula kedua-duanya al-habsu wal hisab tadi. Yang bermula kedua-duanya penahanan dan pengiraan tu yalzamani atau yalzimani. Yang melazimilah kedua-duanya, wajiblah kedua-duanya penahanan dan pengiraan tu al-abda akan seorang hamba. Gapo dia penahanan tu? Ya kita nak kena jauh sangat. Nak kira-kiranya apa salah yang kita ambil. Kita pakai kereta kerana nafsu kita. Bukan kerana nak pergi masjid ke, nak pergi surau, nak pergi mengaji. Dah, beli kereta apa? Saya kena kereta ni. Nak naik, senang. Halal. Tak pergi tempat arah, tak dosa. Tidak wajib neraka. Tapi orang tasawufnya, hak tu pun tak boleh. Dia. Kenapa? Kerana orang panggil su'ul adab. Tidak jadi kebaikan bagi dia ambil dunia lagu tu. Kenapa? Mewajibkan dia akhirat esok ditahir dan dikira, dihisab. Kalau gitu apakah orang panggil penahanan dan pengiraan yang dikatakan orang panggil seolah-olah azab dah daripada masyarakat tu. Fa'lam ay fa'aqulu laka i'lam.
Nah, maka aku jawablah bagi engkau, i'lam, ketahui olehmu. Nah, arsyadakallahu, mudah-mudahan menunjuk akan dikau oleh Allah Ta'ala, annal hisaba, akan bahawasanya pengiraan hisab tu ialah antus ala yaumal qiyamati, bahawa engkau ditanya pada hari akhirat kelak, amma, daripada apakah, daripada apakah sesuatu iktasabta, amma zaktasabta gitu. Bukan iza tu. Amma zaktasabta, daripada apakah suatu yang engkau usaha. Wa fi maza anfaqta, dan pada apa-apa suatu kah engkau tu menafkahinya, membelanjakan dia. Wa maza aradta bizalika, dan apakah sesuatu menghendaki oleh engkau pada demikian itu, al-iktisa wal infaq. Itu. Bizalika bil iktisa wal infaq. Akan ditanya tu. Tu usaha tu halal ke tak? Kau rasuah ke mana? Kau curi terus orang-orang ke mana? Aku ditanya. Nah. Apa mau belanja tu pula tujuannya apa? Kita tanya tu. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Nah, kemudian dari ditanya di soal akhirat kelak daripada bagai-bagai nikmat yang kami beri pada kamu hinasia. Tu. Mana dalam hadis pun dah sebut. Nah, ditanya kau orang panggil akhirat esok, tidak la yazat apa? Tidak bergerak. Tapak kaki hamba di pada mahsyar akhirat kelak sehingga ditanya ke tempat perkara. Nah, umur ke mana kita menghabis, mengafnahu, membinasa ke orang panggil umur kita ke arah mana. Nah, jasad kita, amalan kita, ilmu kita, itu. Wa an malihi, daripada harta, tanya juga. Min aina iktasabahu, daripada mana kau kita usaha akan dia harta. Wa fima anfaqahu, daripada kepada apa kau kita membelanja akan dia harta. Itu. Maka ketika tu bila kena soal kan, berjawab lah. PJPJ tanya kita lah. Cik, macam mana ni? Macam mana? Sudah perlu kejap lah nak jawab lah tu ni. Ni apa ni? Side mirror apa tu? Plate number. Nombor plate kata ni. Allah, cik, saya pun tak tahu juga ni kata bini saya. Dah tu ni. Sekarang pun nak jawab lah. Buka-buka bonet nak tengok. Nah, kena soal gitu kan. Kita nak birairi hisab. Ni bila kena hisab, wala halal pun kena hisab. Nah, halaluha hisabu, wa haramuha narung. Nah, halal dunia ni kena kira. Nah, kalau haram cirak-cirak dah neraka. Habis kira-kira. Lagu mana? Itu orang panggil hisab. Itu murad dengan kata hisab tu. Seksa tak? Seksa. Sabut peluh dahi lah apa? Wal habsu, dan bermula penahanan itu, habsun, ialah penahanan, anil jannati, daripada syurga, an dukhulil jannati, daripada masuk syurga. Tak boleh masuk syurga lagi. Bila? Muddatul hisab. Nah, pada tempoh kira-kira tadi, pada tempoh pengira-ngira tak boleh masuk syurga lagi. Gulawai ya. Kawan beres ni. Gua nak demo. Kawan dak lagi ni boh. Ni. Azab tak tu? Azab boh. Orang nak terima bantu orang lain dapat dah, kita tak lagi. Nate lambat weh. Tu. Azab lah. Azab itu mana habsu? Penahanan tu. Wal habsu, dan bermula penahanan. Habsun ialah penahanan. Anil jannati anid dukhulil jannati, daripada masuk syurga. Bila tu ditahan daripada masuk syurga? Muddatul hisab, pada tempoh pengira-ngiraan tadi. Bukan dulu boleh masuk syurga. Tak apa tu kalau masuk syurga dulu dah. Kira nak kira pun. Mana boleh gitu? Nak ada ni. Sebab itulah kita nak masuk syurga bighairi hisab. Atau hisaban yasiro. Itu. Nak masuk syurga bighairi hisab tu payahlah buat kita. Kalau ada rezeki, alhamdulillah, bi syafaatin Nabi. Bi syafaatin Nabi SAW. Kalau tak boleh orang panggil masuk syurga tapi hisab pun, biarlah hisaban yasiro. Kira mudah-mudah. PJPJ kira mudah-mudah. No pelik ni tak kena ni, cik. Allah tolonglah, cik. Tak apalah, cik. Tu hisaban yasiro. Tu jangan ada buat payah. Cabut-cabut, cik. Acuk akak tengok. Acuk cik tengok ni, undang-undang lagu mana ni? Boleh tak orang pelik, cik? Tu hisaban apa tu orang panggil? Lawai yasir apa? Sa'ira. Nah. Payah. Tu ni. Tu.
Wa zalika ay wa bayanu zalika, dan bermula kenyataan demikian itu al-habsu, penahanan tersebut, fi arasatil qiyamati, di dalam segala kehuru-haraan bagi kiamat. Bukan macam JPJ ni. Nak paling korang apa panah gitulah, cepatlah cik. Panah dah ni tengah hari ni, nak samai-samai lah cik. Nah, ni dah huru-hara hari kiamat ni. Kita dah kena tahan, tak boleh masuk syurga lagi sebab apa? Sebab tadi dunia kita ambil tadi tu walaupun halal, tapi niatnya syahwat semata-mata. Tidak terhipung dua apa? Dua syarat. Apa? Halatil uzri wa qasdi isti'anati, ataupun isti'adati alal ibadatillah ta'ala. Itu. Tu wazalika ay wa bayanu zalika, dan bermula kenyataan demikian itu penahanan. Tu. Nah, kainun adalah ia berlakunya fi arasatil qiyamati, pada segala huru-haraan pada hari kiamat. Baina ahwaliha, di antara segala huru-hara kesakitannya, ketakutan ahwaliha ni mana? Segala ketakutannya kiamat. Wa makhawifiha, dan segala ketakutan juga. Segala benda-benda hak ditakuti, ahwaliha yang menyakiti, makhawifiha mana segala benda hak ditakuti, wasyadaidiha, dan segala yang azab-azab yang bersangatan nyonya kiamat tu. Uriyanan. Tu hal keadaan. Tu hal kau ni halah, hal keadaannya seorang tu pula di tahap itu uriyanan, telanjang maknanya. Uriyan maknanya bila libasing lah, tanpa ada pakaian. Itu makna uriyan. Hal keadaan dia tu telanjang lagi. Atsyana, dan kedahagaan, dahaga lapar lagi. Kira-kira lah ke mana? Telanjang, lapar, dahaga, lepas tu buat kira payah pula. Ni pitih ambil mana? Kerja gapo? Betul tak moting macam kerja itu? Ada tu. Setengah jam duduk curi seokok belakang tu. Ni gaji berat ni. Dah lah tak ada niat nak amal ibadat apa. Kerana nak mewah mata-mata, kerana nafsu. Siap. Tu baru sikit baru. Imkan banyak lah orang panggil hisab. Habis itu. Wa kafa bizalika, dan memadalah dengan demikian itu. Tu. Ataupun tu bo zaidah. Wa kafa bizalika, dan memadalah oleh demikian itu. Gitu. Al-ba'u zaidatulah. Ai kafa zalikal habsu, memadalah oleh demikian itu penahanan, ma'atilkal ahwali wal makhawifi tadi, serta dengan ketakutan, kesakitan, keazaban tak itu, memadalah demikian itu, oleh demikian itu penahanan tadi tu, dalam keadaan penuh keazaban, kesakitan, ketakutan itu, baliyatan nisbah, sebagai musibatan, sebagai bala musibah. Faham tak? Itulah orang-orang arif billah nak lari benar daripada benda-benda lagu tu. Kita dak, kita ni tak nampak benda hak sebenar tu sebenar akhirat, benda hak palsu dunia ni palsu. Wallahu a'lam, fa in qila, maka jika dikatakan wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi, ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah, wa asta'malna bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.